حياتنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل: ويلزم في الميت 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. إذن لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأمور الأربعة. يعني إذا مات المسلم يلزم على المسلمين نحوه أن يغسلوه، أن يكفنوه، وأن يصلوا عليه، وأن يدفنوه. وهي فرض كفاية بالإجماع. لما نقول فرض كفاية يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر. أما لو تخلف عن هذا الفرض الكفائي المسلمون من غير عذر أثموا. حتى الرجال إذا لم يأتوا لتغسيل هذا الميت المسلم وتجهيزه، النساء يحضرن فييممنه بخرقة بدل غسله ويصلين عليه ويدفنه. لا يقولن النساء، لا يقولن الرجال ما فعلوا نحن لا نفعل، بس لكن بدل الغسل ييممنه بخرقة، يكون في خرقة على ايدين، يعملوا له تيمم على الوجه وعلى اليدين. والفرق بين فرض العين والكفاية أن الخطاب في فرض العين يتعلق بكل واحد بعينه، كالصلوات الخمس وصيام رمضان فرض عيني، صلاة الجمعة فرض عين على ذكور الأحرار المقيمين البالغين مر معنا. أما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا غير معين، إذا قام به بعض الناس سقط عن البعض الآخر. فإذا عرفت هذا فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه، يعني الإسراع، لأن من إكرام الميت تعجيل دفنه، فإذا لا نؤخر. طبعا بهذه البلاد لا يتركونك تعجل، وطبعا لما نقول تعجيل يعني بعد التأكد من موته، وإلا بعض الأحيان بياخدوا واحد بيرجع هو حاملينه على المقبرة وبيقوم. مرة كان بالجنازة ورجلين الميت ظاهرة. كيف يعني ظاهرة؟ مش ظاهرة يعني في الكفن بس مبين شكل الرجلين. فكان في طبيب بالجنازة قال: هذا ليس ميتا. كيف هذا تقول لنا ليس ميت؟ قال: هذا لم يمت بعد. فطلب منهم أن ينزلوا، فلعله غزه في موضع معين في جسمه فقام. كيف عرفت؟ قال: لأني رأيت انتصاب قدميه، لو كان ميتا لكان رجليه مثله هيك يمين وشمال، فهو كانوا هيك مشدودين يعني، فعرف أنه ليس ميت وإنما أصابه مثل السكتة ولم ينتبهوا. الحمد لله أنه كان موجود، وإلا لو صحي بقلب القبر كانت مشكلة كبيرة بعدين. وأقل الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة. أقل غسل الميت أن تزيل النجاسة ثم تغسل جميع البدن مرة واحدة بالماء القراح أي الماء الصافي، لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة. هذا الواجب أن تغسل جميع بدنه، أن يغسل الحي إذا كان جنبا يغسل جميع بدنه، كذلك الميت يغسل جميع بدنه. هل تشترط نية الغاسل في غسل الميت؟ الأصح عند الرافع أنها لا تجب. لذلك لو غسل الميت المسلم، لو غسله غير المسلم يجزئ، لأنه لا يشترط نية لهذا الغسل، لأن المقصود من غسل الميت النظافة، وهي تحصل بلا نية. ولأن الميت نفسه ليس من أهل النية، ما حنقول له أنا عم أغسلك أنت انوي، ما حتقول للميت أنت انوي أنا. ولو كان الميت يسمع ولكن لا يستطيع الإجابة، لكن ما شرط، الميت ليس من أهل النية. فلذلك قلنا يصح لو غسل الميت المسلم من كافر بكافر أجزاء. ولا يغسل، يعني بعضهم قال ولا يغسل الغريق لحصول النظافة. هذا بعض المعتمد أن الغريق لا يكتفى بغرقه بل يغسل. إذا خرجنا رجلا مات في الماء، غرق في الماء، وهذا شهيد الغرق، فلكن بعد ذلك أيضا يغسل.
والثاني أنه تشترط النية، نحن قلنا لا تشترط نية لهذا الغسل، وبعضهم قال تشترط، فعلى هذا لا يكفي غسل الكافر ولا بد من غسل الغريق. طيب. فإذا النووي في المنهاج صرح بوجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط النية. قال لا يشترط النية ولكن يجب غسل الغريق ولا يكتفى بغرقه. ويستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثا. بالنسبة الميت الحي يوضئ هذا الميت فيغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل على الصحيح، لأنه هو يستحب قبل أن تباشر بالوضوء والغسل أن يغمز بطنه بقوة، أن يغمز بطنه بقوة ليخرج ما فيه من فضلات. بعد ذلك يكون يوضئه ويغسله. فلو فرضنا أنه بعدما تم الوضوء والغسل خرج منه شيء يغسل ذلك الموضع فقط. ولو تحرق أو مات مسموما وكان نوع السم بحيث لو غسل يتفتت ييمم ولا يغسل. لو كان هذا مات بالحريق أو نحو ذلك بحيث لو جينا أردنا أن نغسله الماء سيتفتت لحمه وجلده، ييمم ولا يغسل. وإن كان به قروح وخيف من تغسيله تسارع البلا بعد الدفن غسل لأننا صائرون إليه، لأنه في قروح وكذا ونحن هنغسل فسيسرع البلا إليه في قبره ولو كان يغسل. طبعا إذا واحد مات ولم يكن مختونا لا يختن بعد موته، لا يختن بعد الموت، خلص ما ختن ما عمل الختان قبل موته لا يختن بعد الموت. وأما الكفن بالفرنسي، ليش ما عم نشرح فرنسي كله عربي؟ Dès le début jusqu'à maintenant, j'ai pas parlé en français. الله أكبر مشاريع. طيب من الأول قولوا لنا. Il a dit laver le mort est une obligation d'ordre collectif. Si certains musulmans ont fait, les autres sont déchargés. Il y a une différence entre l'obligation individuelle et l'obligation collective. L'obligation individuelle, comme la prière, les 5 prières, la prière de vendredi, qui est obligatoire sur les hommes, les pubères, l'esprit qui n'ont pas d'excuses. Mais l'obligation d'ordre collectif, si un groupe parmi les musulmans a fait cela, les autres sont déchargés. Alors, lorsqu'on a dit qu'il faut faire 4 choses pour le mort musulman, le laver, le mettre dans les linceuls, prier pour lui et l'enterrer, c'est une obligation d'ordre collectif. Si un groupe parmi les musulmans fait cela, les autres sont déchargés. Et dans le cas d'un musulman homme qui est mort et les hommes ne sont pas venus, malgré qu'ils sont là, sans excuse, les femmes doivent venir. Mais les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne vont pas le laver, elles vont faire tayammum avec un tissu. Ils passent le tissu sur la terre, après sur son visage, après sur ses mains, et ils ne le lavent pas. Les femmes, ils ne vont pas laver un homme étranger. Et pour le reste, ils vont prier pour lui, ils vont l'enterrer aussi. Et on a dit que, est-ce qu'on a besoin d'une intention pour laver le mort? On a dit l'avis le plus fort que non, on n'a pas besoin. C'est pour cela, si un non-musulman a lavé, il a fait la toilette mortuaire pour un musulman, c'est valable puisque on n'a pas besoin d'une intention pour cela. Et que celui qui est mort noyé dans l'eau, est-ce qu'on dit ça suffit, c'est bon, il était dans l'eau et son corps maintenant il est très propre parce que ça fait un moment dans l'eau? Non, il faut le laver encore. Il faut le laver encore. L'obligation dans le lavage mortuaire, c'est le fait de le laver une fois avec de l'eau pure et purifiante, une fois. Mais bien sûr, les 3 fois c'est sunnah. Et le fait de verser plus d'eau, c'est encore quelque chose que recommandé. C'est bien avant de procéder au lavage mortuaire, de presser sur son ventre pour faire sortir ce qui est à l'intérieur. Après, il nettoie cette place, il lave. Puis après, il lui fait le wudu, il lui lave les membres trois. Puis après, il le lave tout le corps. Et parmi les choses à savoir qu'il ne faut pas le mettre sur son ventre.
Une fois on met à côté droite, une fois on met à côté gauche et sur le dos. Et c'est bien, c'est sunnah de le faire habiller un ancien qamis, comme tu dis, jillab, un ancien qamis, et on verse de l'eau avec cet intermédiaire-là. Ou si on n'a pas mis le mort dans un qamis, on doit couvrir la zone de pudeur. إذن يستحب أن يجعل الميت في قميص بال قديم ويغسل من فوقه يسكب الماء ويستعمل خرقة لدلك جسده وخرقة لأسنانه وخرقة خاصة بالسواتين. Il va utiliser 3 tissus, une fois pour le corps, un tissu pour les dents et un tissu que pour la partie intime. فإن لم يلبس يوضع على تستر عورته. Si on n'a pas mis un habit, on n'a pas fait habiller, alors on met un tissu pour couvrir la zone de pudeur. أما الوجه فتغطيته مستحبة. C'est bien de couvrir le visage. Hein? C'est bien de couvrir son visage pendant le lavage. Et on a dit on ne le met pas sur son visage, une fois à droite, une fois à gauche. لا يجوز أن يكب الميت على وجهه أثناء غسله، إنما يقلب إلى اليمين وإلى الشمال أو على ظهره دوما مع ستر السواتين. Et on a dit qu'il ne faut pas faire la circoncision si lui n'a pas déjà fait ou il n'a pas été circoncis. Ce n'est pas après la mort qu'on fait la circoncision. Dans le cas où le mort est mort brûlé ou empoisonné par un certain poison qui fait que la chair va se déchirer, se détacher suite à l'eau, alors on ne le lave pas, mais on lui fait tayammum. On fait tayammum pour le visage et les mains s'il est mort brûlé ou on lui a mis du poison, peut-être certains poisons qui laissent ça, que si tu utilises l'eau va se décomposer par exemple, si c'est le cas. قال واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه اختلج. Il a dit à Abu Shuja deux personnes qu'on fait pas il ne faut pas les laver et il ne faut pas prier pour eux. Shahid al-Ma'raka, c'est celui qui est mort martyr dans le combat avec les non-croyants. والسقط الذي لم يستهل, c'est l'enfant qui est né mort, qui n'a pas fait un mouvement volontaire, qui n'a pas crié, il est né mort. Alors celui-là, on n'est pas obligé de le laver, on n'est pas obligé de le laver, mais يعني هلا حيجي قول ثاني ويصلى عليه اختلج. S'il a fait un mouvement, s'il a fait un cri, on fait la prière. هلا بعضهم قال يعني certains ont dit même s'il est né mort, si on voit l'aspect de l'être humain, il faut lui faire tout sauf la prière. إذا ولد ميتا وظهر فيه خلقة آدم تجد له الأمور كلها عدا الصلاة. فإذا يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه. Si c'est un enfant qui est né mort, on le lave, on fait la toilette, on le lave, on met dans les linceuls et on l'enterre, mais on ne prie pas pour lui. أما الذي قتل ظلما أو بغرق أو حريق أو هدم أو مات بمرض البطن أو مات عشقا أو كانت امرأة وماتت في الطلق هذا يسمى شهيد ولكن يغسل. Parce qu'il y a des martyrs, par exemple, celui qui est mort noyé dans l'eau, celui qui est tué injustement, celui qui est mort brûlé, celui qui est mort suite à un bâtiment qui est tombé au-dessus, ou il est mort par une maladie du ventre, ou il est mort à cause de l'amour, il était amoureux d'une femme, jusqu'à le pauvre, elle est morte. Parce que des fois la famine, on ne lui donne pas, ou il a quelque chose qui... Puis suite à ça, il est mort. Alors, on dit qu'il est martyr, mais on le lave quand même. فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم, on les lave et on fait la prière pour eux. ولكن هذه الشهادة فيها تكفير الذنوب. Le fait qu'il est mort martyr, ses péchés seront effacés.
أما من كان يقاتل رياء وسمعة فهذا عند الله ليس شهيد. ولو نحن بالظاهر الحال حكمنا عليه بالشهادة، celui qui a fait le combat pour qu'on dise de lui qu'il est courageux, il voulait dire que je suis très fort, je suis courageux, ou il a fait la guerre pour le tribut, c'est pas là pour soutenir la religion, défendre l'islam, son honneur, voilà. Alors, pour Dieu, c'est pas un martyr. On dit, pour nous, on l'a jugé martyr, on ne l'a pas lavé, on n'a pas prié pour lui, mais pour l'au-delà, non, il n'est pas comme ça. وعند الله ليس شهيدا. أما من مات في قتال الكفار على الوجه المرضي لتكون كلمة الله هي العليا لا رياء ولا سمعة فهو الشهيد. ولو مات بسلاح مسلم خطأ أثناء القتال فهو شهيد. Celui qui est mort dans le combat, mais c'est un musulman qui l'a tué par erreur, encore il est martyr. أو سلاحه رجع عليه أو وقع عن الدابة فمات فهو شهيد. Ou il est tombé de sa monture, ou son arme de lui-même est revenue contre lui et il est mort. Encore il est martyr. Ou il est tombé de sa monture, comme on vient de dire, ou la monture lui a donné un coup et il est mort. Ou pendant la bataille, il est tombé dans un puits ou quelque chose et il est mort. Encore toujours, il est martyr. سواء كان امرأة أم رجل, qu'il soit un homme ou une femme, s'il est mort dans le combat avec les incrédules, alors il est martyr. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليه. Le prophète n'a pas ordonné de laver les morts, les martyrs de Uhud, et il n'a pas prié pour eux. Ils étaient à peu près 90 martyrs. كان نحو 90 من الصحابة من بين المهاجرين وبين الأنصار. من الأنصار نحو 70 والمهاجرين نحو 20. النبي ما أمر بغسلهم ولا صلى عليهم لأن الله تولاهم برحمته فأغناهم عن دعاء المصلين وطهرهم بالشهادة. Allah Ta'ala les a purifiés par shahada et Allah Ta'ala les a couverts par sa clémence. Alors ils n'ont pas besoin de l'invocation des prieurs et de ceux qui prient. هلا من مات في المعركة لكن ليس بالقتال صار معه سكتة قلبية فليس بشهيد. C'est lui qui est mort dans le champ de bataille, mais pas à cause du bataille, pour autre chose, comme il a eu une crise cardiaque, attaque cérébrale. C'est pas à cause de la guerre. Alors on n'est pas martyr. Hein? أثناء القتال أثناء المعركة بسبب القتال نحن نقول بسبب القتال. Alors, s'il a été blessé dans la bataille, il est mort après, encore il n'est pas martyr. لو جرح في المعركة ثم مات بعد زمان بسبب الجرح بعد زمان أيضا ليس بشهيد. ولو كان جنبا وقتل في المعركة أيضا لا يوصل. Même s'il est mort il était sur le janaba. Quand on parle d'un compagnon qui a été dans la bataille, puis il a été tué, puis après le prophète il a dit demandez comment son état. L'épouse a dit qu'il est sorti avec le janaba parce qu'il a entendu l'appel et il est vite sorti. Alors il a dit parce que j'ai vu les anges en train de le laver. Al-malaika kanat tarsilu Hanzala. Yawm Uhud, dans la bataille de Uhud, le compagnon qui s'appelle Hanzala, le prophète a vu les anges en train de le laver, de parmi les autres. Alors on a dit pourquoi? Lorsqu'on a dit, l'épouse a dit qu'il était jeune. هلا السقط الذي ولد ميتا أن يستهل أي يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة تدل على الحياة
فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف لأننا تيقنا حياته. Celui qui est né vivant. Celui qui est né vivant, il a bu, il a mangé du lait, il a regardé, il a crié, on a fait des gestes volontaires. Alors, il faut laver, il faut prier pour lui, voilà. روى النسائي في الحديث إن إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. C'est-à-dire si l'enfant est né vivant, il a crié, il a fait des gestes qui montrent qu'il est vivant, alors on calcule qu'il a un héritage et on prie pour lui. قال ابن المنذر الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تغسيله. يعني ابن المنذر يقول في إجماع بالنسبة لتغسيله والصلاة عليه. شيخ هذا إذا مات كان أبوه ميت. كيف؟ إذا كان الأب مسألة ثانية لا ما حفوت فيها بس يعني فكر منيح فيها. إذا عنده هذا الولد ميراث، هذا الولد عنده ميراث، أبوه ميت ولا غير ميت؟ هذا الولد الصغير كان له مال. ما عم نحكي إنه هو بمحالة الأولاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم فعمومتهم يحجبونه، لا ما عم نحكي عن هذا. الحالة الثانية أن لا تتيقن حياته بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمص، فينظر إن عري عن إمارة الحياة كالاختلاج فينظر أيضا إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو 4 أشهر فصاعدا لم يصلى عليه بلا خلاف في الروضة ولا يغسل على المذهب، وإن بلغ 4 أشهر فقولنا نظر أنه لا يصلى عليه ولكن يغسل على المذهب لأن الغسل أخف من الصلاة. هلا يقال إذا ولد ميتا ينظر إلى est-ce qu'il a s'il est mort, est-ce qu'il a 4 mois et plus ou non. Alors s'il est né mort, on ne fait pas la prière pour lui, mais s'il a plus que 4 mois, on le lave, c'est-à-dire on voit l'aspect de l'être humain, alors on le lave. ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه ويدفن ولكن ليس في مقابر المسلمين. الذمي, les gens de livre qui vivent avec la communauté musulmane, qui ont un contrat de sécurité avec l'État de musulmans, alors s'il est mort et les gens de sa religion, ils n'ont pas pris soin de lui, ils n'ont pas acheté des linceuls, alors on prend des trésors islamiques et on lui achète un linceul. Et encore, on lui ouvre une tombe, mais pas dans le cimetière islamique, mais ailleurs. Pourquoi pas dans le cimetière islamique? Parce que la terre qui est réservée, le musulman, lorsqu'il dit c'est une cimetière, il est réservé pour yani, lorsqu'il fait un vœu, lorsqu'il fait le waqf, lorsqu'il bloque, il bloque pour les musulmans. C'est pour cela, s'il n'est pas musulman, on ne l'enterre pas dedans, mais on l'enterre ailleurs. أما إذا اختلج أو تحرك حركة اختيارية فيصلى عليه. S'il est né vivant et on sait qu'il est né vivant par le fait qu'il a bougé volontairement, alors on lui fait les 4 choses. أما إن لم تظهر فيه خلقة آدمي يندب لفه بخلقة ودفنه واجبا. Dans le cas où le fœtus n'a pas l'aspect d'un être humain, on ne voit pas la tête, le visage, les mains, les pieds, mais comme on dit, un morceau de chair. On sait, les sages-femmes disent c'est l'origine de l'être humain, à la base c'est de l'être humain, alors c'est recommandé qu'on le met dans un tissu et on l'enterre. ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله ستر وفي آخره شيء يسير من كافور. يعني قلنا نحن le minimum de laver le mort, c'est laver tout le corps. أقل أن يغسل كل الجسد
الجسد بماء قرح. Le minimum, c'est laver tout le corps avec de l'eau pure et purifiante. أما الأكمل يعني la perfection dans le lavage mortuaire فمنها أن يغسل بعد توضيئه, le fait de lui faire le lavage après qu'on lui a fait al-wudu. ويوضع في غسله أيضا سدر وختمي, نوع من الزهر ينظف هذا. Alors on met dans l'eau les feuilles de jujubie et certaines fleurs de ce qu'on dit le khatmi. ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثا. On lave le côté droit 3 fois, on lave le côté gauche 3 fois. لحديث البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام est rentré pendant que les femmes lavaient sa fille. Alors le prophète il a dit lavez si vous voulez 3 fois ou 5 ou plus si vous voyez que ça c'est important. Mettez du feuille du cèdre avec et mettez vers le dernier lavage du camphre. Et commencez par les parties droites, comme on dit les côtés droits et les places ou les membres de l'audu. قالت فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتها. Ils ont fait des tresses pour ses cheveux en 3 tresses, de côté et ce qui est devant en 3. Et ils l'ont mis derrière. Ils ont fait les 3 tresses derrière elle. ويستحب تسريح لحيته ورأسه إن كان عليه مشعر بمشط واسع الأسنان. Lorsqu'on lave, c'est bien de prendre une peigne dans les dents qui sont un peu espacieux et on coiffe les cheveux et la barbe. Pourquoi spacieux? Pour ne pas arracher les poils et les cheveux. برفق, doucement, pour ne pas arracher. Dans le cas où il y avait des cheveux ou des poils qui sont sortis, on les met de nouveau dans al-kafan. Voilà, nakubu ala wajhi, j'ai déjà expliqué qu'on ne met pas le mort sur son visage. Et si on le lave avec le cèdre après les feuilles, il faut les enlever. Si les feuilles tombent là, alors on le lève et on le lave après avec de l'eau pure et purifiante. Et à la fin, on a dit dans l'eau, on met de camphre. Une fois on lave avec le camphre à la fin, par exemple. Ou si tu mets un peu de camphre, tu ne mets pas trop pour ne pas changer l'eau. Si tu veux laver toujours, alors tu ne mets pas beaucoup de camphre pour que l'eau ne reste, parce que si tu as mis beaucoup, il ne reste plus purificatrice. Même s'il est pur, mais pas purificatrice. قال القاضي أبو شجاع ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيهن قميص ولا عمامة. بالنسبة للكفن يستحب أن يكفن الرجل في 3 أثواب وأفضلها البياض. L'homme, c'est bien de le laver, de le mettre dans 3 linceuls. هذا إن لم يترك تركة زائدة على دينه. Dans le cas où il n'a pas laissé un héritage, parce que s'il a laissé un héritage, il a laissé 3 linceuls, il faut le laver, il faut le mettre dans les 3 linceuls. إن ترك مالا زائدا على ديونه يكفن بال3. أما إن لم يترك تركة تزيد على دينه لم يترك ما عنده مال يكفي للتجهيز ب3 أكفان، فهنا يستحب تكفينه بال3 والواجب له ساتر جميع البدن. ولا يكون في هذه الأثواب ال3 قميص ولا عمامة بل إزار ولفافتان. يعني dans le linceul de l'homme, on peut dire un tissu comme un izar autour de lui pour la partie inférieure et 2 tissus pour le reste du corps. فالإزار من السرة إلى الركبة
والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع البدن. Alors, on peut dire comme ça, certains ont dit un izar depuis le nombril jusqu'au genou, l'autre depuis le cou jusqu'au le nombril, hein? Non, depuis le cou jusqu'au non, pas genou, même pas les pieds, vers les pieds, et le troisième vers tout le corps. Mais al-mu'tamad, thalathat akfan mutasawiyat, l'avis le plus fort, qu'on prend trois tissus équivalents, ils sont de même taille et qui couvrent tout le corps. Le troisième, il couvre tout le corps, dans la première de ce qu'on a dit. Qamis comme un jellaba. Oui, on peut mettre qamis, puis après deux tissus, par exemple. أما المرأة فتكفن بخمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان. Tandis que la femme, c'est mieux de la mettre dans 5 choses. Izar pour la partie inférieure, khimar pour la tête, un qamis qui couvre presque tout le corps, comme un qamis qui couvre presque tout le corps, et deux tissus au-dessus de tout cela. Mais si on a mis la femme encore dans 3 tissus, encore c'est valable, mais c'est mieux de mettre un izar pour la partie inférieure, un khimar pour la tête, un qamis qui couvre presque tout le corps et deux tissus au-dessus de tout cela. واعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره ويحرم تكفين الرجل بالحرير. La femme, on peut la mettre dans la soie, on peut l'envelopper avec 3 linceuls, mais l'homme, c'est haram de le mettre dans le linceul en soie. La femme, on peut la mettre dans les linceuls en soie, mais l'homme, non. Mais c'est déconseillé d'utiliser les linceuls en soie pour la femme. بعدين حسن الجودة والكفن يرجع إلى حال هذا إن كان قاضيا عالما أميرا فيعتبر في هذا تحسين الكفن. Alors maintenant, comment on choisit le linceul? Ça dépend le rang. Si c'était un juge, si c'était un amir, un prince, un grand dignitaire, alors on prend un linceul qui convient à son rang. Et si c'était parmi les humbles, tout ça, on prend quelque chose vraiment de simple, comme on a dit. De toute façon, le kafan, le linceul n'a pas de poche, mais le kafan, سواء للأمير ولا للعادي ما في جيوب، يعني حتى الأمير بيجيبوا له كفن شوي أغلى منه ولكن ما بيحطوا معه ذهب فبيموت وبياخذ الكفن. عندنا بيقولوا بيحطوا له قطنة parce qu'on ferme les ouvertures avec le coton dans le nez, les oreilles, vers l'anus, ils mettent du coton. Alors ils disent ما بياخذ معه إلا القطنة. Ils disent بيقولوا ما بياخذ معه إلا يعني معناته الميت إذا مات ماذا يأخذ معه؟ هذا الكفن ما فيه جيوب وهذا القطن الذي يوضع على المنافذ. أنا أحاول أن تشتغل لتأخذ معك العمل الصالح. Essaye de travailler pour que tu prends avec toi les œuvres du bien. ويكبر عليه 4 تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة. هيك صلاة الجنازة عند الإمام الشافعي رضي الله عنه 4 تكبيرات. On fait 4 تكبيرات pour le mort. في الأول عند التكبيرة الأولى ينوي فعل صلاة الجنازة على هذا الميت إن كان حاضرا وإن كانوا جماعة فقول على هؤلاء الأموات. Alors il fait l'intention de prier la prière de janaza pour ce mort s'il est présent, pour ces morts s'il y en a plusieurs, mais il faut qu'il précise la prière de janaza et la personne. لا يشترط أن يسمي اسمه، لا يشترط أن يقول فلان ابن فلان، c'est pas une condition de dire le nom du mort, mais il dit celui-là qui est devant nous.
وتجب نية الاقتداء على من يصلي خلف الإمام. Celui qui prie derrière l'imam, il fait l'intention de prier derrière lui en groupe. الفرض الثاني القيام عند القدرة, le fait d'être debout dans cette prière. Si j'arrive à être debout, je dois être debout dans la prière de الجنازة. الركن الثالث التكبيرات وهي 4. Il faut faire 4 تكبيرات, le minimum. Il faut faire 4 تكبيرات. إن كبر 5 لا تبطل. S'il a fait 5 تكبيرات, la prière n'est pas annulée. ورد يعني في حديث ذكر أو أن النبي صلى كبر 5 تكبيرات, ولكن هي 4 تكبيرات. لو كبر 5 لا تبطل. ولو خمس لم يتابعه لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به. هلا نحن عم نقول إنه لو كبر 5 لم تبطل. لثبوت ذلك في صحيح مسلم يراجع شو المراد بثبوت هذا في صحيح مسلم. الركن الرابع السلام. Le quatrième pilier, c'est le fait de dire Assalamu alaykum. الخامس قراءة الفاتحة. Le cinquième pilier, c'est la lecture de Fatiha. Et ça, c'est pas un pilier chez Abu Hanifa ou chez l'imam Malik. Mais chez Shafi'i, oui, la lecture de Fatiha, c'est un pilier. لكن لا يشترط قراءتها بعد الأولى. C'est pas une condition de réciter la Fatiha après la première takbira. On peut la réciter même après la quatrième. Mais c'est mieux de la réciter après la première. اقرأوها سرا, يعني اللي لا فاتحة أفوا بس. السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ويجب أن تكون بعد الثانية. Alors, le sixième pilier de salat de janaza, c'est faire salat ala nabi. Elle doit être après le deuxième takbir. Il ne faut pas le faire après le quatrième, ni après la première, mais plutôt après le deuxième. الركن السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. Le fait de faire dua pour le mort après le troisième takbir. في مذهب مالك يدعو بعد كل تكبيرة. Selon l'imam Malik, il fait le takbira, il fait le dua après chaque takbira pour le mort. Alors الواجب عند الشافعيين يدعو له بعد التكبيرة الثالثة. L'obligation, c'est de faire dua pour le mort après le troisième takbir. ومنه أن يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. Voilà, dans les choses, remplace-le par une famille meilleure que sa famille, une maison meilleure que sa maison, une épouse meilleure que son épouse. Alors une fois j'ai dit ça dans le dua, et l'autre là, c'est pas un arabe, tu vois, c'est un musulman, mais d'une communauté. Il m'a dit, ah, tu as dit qu'il le remplace par une famille meilleure que sa famille, comment ça se fait? C'est comme, il dit, nous on est quoi? Et nous on pense dans le paradis, tu vois. Et ce sera mieux pour lui que vous dans ce bas monde. ويقول في الطفل اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما. ويسن أيضا أن يقول لا تفتنا بعده ولا تحرمهما أجره ولا تحرمهما أجره أنه يقال هذا. بعد التكبير الرابعة après la quatrième takbir, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. Il dit ces deux paroles, ne prive pas de cette récompense et préserve-nous de la fitna après le takbir, avant le salam. وأن يزيد يسن أن يقول واغفر لنا وله, et pardonne pour nous et pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Après on parle de l'enterrement, Inch'Allah, et pour la condoléance. نهلل لا إله إلا
المؤلف